구약 시대 때 아무래도 제일 응답 많이 받은 인물은 다윗이라고 볼 겁니다. In the Old Testament times, the person who received the most answers is probably David. 또 신약에 한 인물을 꽂으라고 하면 영향을 크게 준 바울입니다. And to point out one person in the New Testament, it would probably be Paul, who exerted the most influence. 다니엘이 죽게 됐는데 아무 상관없이 하나님 앞에 하루에 3번씩 예루살렘 향해 무릎 꿇고 기도한 겁니다. Daniel was on the verge of death, but despite his situation, just as he always had, he faced Jerusalem and prayed 3 times a day. 하나님의 정확한 확실한 언약을 하나님의 축복을 발견한 겁니다. He discovered God's most accurate and sure blessings and covenant. 하나님의 정확하고 확실한 언약, In all, 진짜 축복이 뭐냐를 확인해야 되는 in all 겁니다. things and in all work, what's most important is to be able to confirm God's most sure and accurate covenant. 내가 가면 보혜사 성령을 너희에게 보내사 너희와 영원토록 항상 함께 있으리라. He says, when I leave you, I will send to you the Counselor, the Holy Spirit, who will be with you forever. 하나님은 내 안에 여러분 안에 100% 보좌의 망대를 준비하셨다. And how can we explain this? This means that God has prepared the partisan of the throne 100% in me, in you, in each and every one of us. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. I will be with you to the very end of the age. 너희는 땅 끝까지 가서 증인이 되리라. So you will be my witnesses to the ends of the earth. 예루살렘, 유다, 사마리아 땅까지 증인 될 것이다. In Jerusalem, Judea, and Samaria, to the ends of the earth, he says. 여러분의 여정 100% 준비했다. It means that he has prepared your journey 그거 찾는 겁니다. 100%. You need to find that. 그럼 왜 이렇게 어려움이 많습니까? Then why are there so many hardships that come our way? 여러분이 증거를 세우는 이정표입니다. The guidepost by which you can raise up the evidence. 시스템, 미래를 100% 준비하셨다. He has prepared the system in the future 100%. 첫째입니다. First, 렘넌트와 청년들 remnants and the young adults 학업 준비 preparing for the 300% academics. 하세요. 300%. 기도 외에는 다른 것을 연구가 나갈 수 없느니라. The question is asked in the Bible, how can these spirits leave? There is no other way for these spirits to be cast out except through prayer, he said. 렘넌트는 밖에 나가기 전에 나가서라도 하나님 준 망대의 여정 이정표를 완전히 준비해라. Remnants, before you go out into the world, and even after you go out into society, you must perfectly and completely prepare the partisan journey and guidepost of God. 두 번째입니다. Second, 모든 성도님들과 중직자분들은 여러분의 업에 300%를 준비해라. all believers and church officers have 300% specialty in your line of work. 아브라함이 어느 날 결단 내립니다. And one day Abraham comes to his conclusion, 이제 regarding 특히 everything. 조카 롯을 보냅니다. And finally he leaves his nephew. 그때부터 아브라함이 단을 쌓기 시작했어요. And from that moment on, Abraham begins to raise the altar before God. 완전히 전문성, 현장성, 시대 살린 시대 완전히 준비돼 버려. He has that expertise, he has a sense of the field, and he has that sense of specialty to save the age. 여기 보면요, 기도 비밀 300% 전문성이 들어 있어요. And if you look here in the records, you see 300% the mystery of prayer. 중직자들 가운데 정말 기도의 사람이 나와서 세계 살리는 일이 우리 다락방 전체, 우리 교회 안에 일어나게 되기를 정말 주 예수 이름으로 축복합니다. I truly bless you in the 나와야 Lord 돼요. that a true person of prayer will arise among our church officers to save all of Harakbang and all of the churches and all of this world. 세 번째입니다. Third, 교역자들은 어려움 왔을 때 진짜 300% 전도 선교 해보았어요. pastors, ministers, when troubles persist, when in times of difficulty, you must have evangelism missions 300%. 가장 중요한 것은 이 바울은 그리스도로 답이 났어요. The most important thing is that Paul came to the answer inside of Christ. Remember 오직 this. 예수, 오직 복음 말고는 저 그리스도입니다. Apart from only Christ, and only gospel. 그리고 바울은 쉽게 일을 하지 않았습니다. 완전히 성령 인도 받았어. And Paul didn't 그렇죠. carry out his work easily or simply. He was completely 그게 led by the Holy 교역자의 300%. Spirit. 문이 막힐 때도 완전히 성령 인도 받았어. Even when the door is closed before you, you must be completely led by the Holy Spirit. 세상이 바꿀 수 없는 병든 자에게 가서
치유해 버린 거예요. And then where did he head? He went to the world, to the places where people were sick that the world could not heal. You must 그리고 believe it. 마지막 간데 어디입니까? And where's the final place to which he headed? 회당입니다. He went into the synagogues. 왜 그리스도인가 설명한 겁니다. And he explained why it had to be the Christ. 도대체 예배와 기도가 뭔가 설명한 겁니다. And he explained exactly what worship and 응답이 prayer was. 뭔지를 설명한 And he 겁니다. explained what the answers were. 작고 큰 여러 문제 속에 하나님의 특별한 계획과 축복이 있는 것을 확실히 붙잡아야 돼요. In your small to big problems and difficulties, you must discover that God has a plan and that He has blessings in store for you. 렘넌트를 볼 때 오늘로가 보면 안 돼요. 미래를 가지고. When you look at the remnants, you must look at them not with the eyes of today, but look at the eyes of the future. 우리의 믿음이 예산이요 하나님의 축복이 결산이다. It is that our faith is our budget. It's and God's works in us. That's how He brings that to complete. 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하라. He says be thankful and be joyful always and give thanks. 5천 종족이 세 가지 뜰로 모여오게 될 것입니다. The 5,000 tribes will come together and gather in the three courtyards. 렘넌트와 병든 자들이 금토일 시대로 몰려오게 될 The 겁니다. remnant and those who are sick will gather for the 3-day weekend age. 전 세계 문화가 묵상 시대 앞에 무릎 꿇게 될 것입니다. And the culture of the entire world will surrender before this culture of holy meditation. 오늘 치유의 날이 되기를 주 예수 이름으로 May 축복합니다. today be a day. 부르심을 받은 은혜, 소명이라 그러죠. 누가 불렀냐? 하나님 부르셨어요. 우리의 싸움은 신앙과 불신앙의 싸움입니다. 저와 여러분의 인생은 사도행전 1장 8절을 성취하는 속에 있어야 됩니다. 이 전체를 통해서 뭘 봐야 되느냐? 세계복음화를 위한 하나님의 준비, 흩어진 유대인들, 디아스포라라고 얘기합니다. 플러스 이방인 중에 유대교로 개종하든지 흩어져서 한 400만 명 정도가 유대교로 관심을 가지고, 그리고 모든 길은 로마로, 그리스 알렉산더 대왕이 70인역 구약 성경을 헬라로 번역을 시켜놨어요. 바울이 왜 회당을 파고들었냐? 이 사람들이 있는 곳이요. 기존 신자가 전부 문이 된 거예요. 하나님이 주로 역사하시는 메인스트림이 있어요. 성경적인 전도 운동의 비밀. 그게 안디옥에서 체험된 증거입니다. 이거를 신학적으로 얘기하면 로컬과 파라에 조합니다. 그런데 안디옥에서 체험한 증거는 초대교회의 교회를 중심으로 현장을 살리는 응답과 똑같은 증거가 왔어요. 그러면 이 증거가 모든 지역에 일어나야 돼요. 교회를 통해서. 그래서 이때부터 사도 바울에게 다른 사도에게 없는 규례가 생겨지는 거예요. 우리가 깨달아야 될 부분은 진정한 선교지는 내가 있는 지역이다. 예루살렘에 하나님 모델적인 증거를 주셨는데 그 증거 그대로 안디옥에서 바울이 1년 만에 응답을 받았어요. 이 로마서가 얼만큼 중요하냐. 보석 중에 뭐요? 다이아몬드. 그 중에 제일 뾰족한 부분, 빛나는 부분은 로마서 8장. 시대마다 로마서를 어떻게 보느냐에 따라서 그 시대가 그렇게 바뀌어버려요. 로마서를 통해서 내가 받은 복음을 소개해야 로마 성도들이 알 거 아니에요. 이 로마도 봐야 할 것인데 로마를 이용해서 땅끝까지 복음하기 위한 그 목적을 가지고 있습니다. 거기에 그 현장을 살릴 수 있는 메시지를 써보낸 거예요. 그게 로마서입니다. 예수 그리스도의 종된 나 바울은 하나님이 우리를 이렇게 부르셨다. 그래서 메시지의 핵심이 십자가와 부활이요. 완전한 인간으로 오시면서 완전한 하나님으로 오셨다. 그분이 바로 예수 그리스도다. 그러면서 그 하나님이 우리를 부르셨다. 너희가 나를 택한 것이 아니고 내가 너희를 택해 불렀다. 지명하여 불러나니 너는 내 것이라. 그죠? 정인으로 세우려고.
하나님 우리를 부르셨습니다. 우리가 누릴 세계복음의 가장 큰 응답이 뭐냐? 건축과 영적 건축이요. 전 세계 현장, 정치, 경제, 사회, 문화 현장을 사로잡은 사람들이 서밋이거든요. 서밋. 우리는요, 하나님이 주시는 힘이 필요해요. 그래야 그 현장을 살릴 수 있어요. 그 힘이 어디서 나옵니까? 묵상. 그래서 묵상의 주역. 금토일 시대가 선포됐는데 기준은 키는 매일입니다. 매일 뭐 해야 되느냐? 복음을 통한 구원의 역사, 세상 정복하는 문화의 역사, 구원과 문화, 그게 복음입니다. 이 응답을 가지고 후대를 살려내라. 자, 세 가지 뜰이 있는 교회 키는 뭡니까? 복음 가지고 올바른 전도와 올바른 선교의 축복을 누리는 것이다. 이 모든 것을 하나님이 준비하시고 우리를 인도하시는데 말씀대로 가기만 하면 돼요. 그 응답이 우리 온양에 여기에 참여한 저와 여러분 또 본교 예배하는 헛된 예배하는 모든 하나님의 사람들에게 성취되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분은 이미 문제, 갈등, 위기 속으로 갈 건데 이 속에 이미 답을 가지고 가는 거예요. 你们会遇见问题、矛盾和危机，但是已经带着答案进到这里。 믿으셔야 됩니다. 愿各位能够相信， 여러분은 그리스도의 빛을 가지고 가기 때문에 흑암이 무너지게 돼 因 있습니다. 为大家带上了基督的光，所以黑暗自然会退去。 예. 이 어마어마한 성삼위 하나님의 능력 영으로만 역사하고 빛을 비추면서 감사한데 우리에게 圣三一的神借着能力做工，而且照亮光芒，也是很感激。 도자의 망대를 여러분 안에 세워주고 但是在你们里面建立了宝座 그 的望楼， 여정을 가게 하고 而且让我们走这个旅程， 이정표를 가도록 우리를 부르신 겁니다. 而且为了走这个里程碑而呼召了我们， 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다. 这多么的奇妙！ 그래서 이 기도로 300% 만드는 날 역사에 납니다. 所以借着祷告把这个打造成300%的时候，兴起神的作为。 내가 세상 끝날까지 네가 숨가쁠 때 함께할 것이다가 아니고 항상 너와 함께할 것이다. 直到世界的末了，不是你在很喘气的时候你的同在，而是常常同 네가 在。 위급한 일이 생기면 내가 찾아갈 게가 아닙니다. 내가 너와 항상 함께 있으리라. 当你遇到紧急的事情的时候，我去找你，不是这样的，而是我常常与你同在 24입니다. 是24。 이 누림하고 있으면 어느 날 여러분 주위에 변화가 只 일어납니다. 要有这个享受的话，有一天在你们身边就发生变 그걸 化， 보고 25라고 합니다. 把这称为25， 영원한 작품에 도전하는 겁니다. 应该向着永远的作品挑战。 여러분은 지금부터 어려운 순례자의 길을 가야 됩니다. 大家从现在起要走非常艰辛的朝圣者的路， 또 여러분들은 많은 병든 사람 만나게 되고 우리도 힘이 약하기 때문에 而且大家也会遇到很多生病的人，我们也是有很多的软弱， 치료자의 길을 가야 돼요. 所以要走上治疗者的路。 그러고 많은 사람들이 잘 사는 것처럼 보이지만 어두움에 빠지기 때문에 好像很多人看似过得很好，但是却陷在黑暗中， 빛을 밝히는 파수꾼의 길을 갑니다. 所以要走上发光的守望者之路。 그렇기 때문에요. 우리는 어디에 있느냐가 중요합니다. 所以我们到底在哪里？这个很重要。 사도행전 19장 1절 7절에 보니까 시작하자마자 두란노 가기 전에 마가다락방에 있는 능력 그대로를 使徒行传19章1到7节，去帖撒罗尼迦之后，把马可楼兴起的顺流做工原样展现在那里， 이걸 보고 나의 100%라는 겁니다. 把这叫做我的100%。 믿으셔야 됩니다. 愿各位能够相信， 기도하시고 要祷告。 특히 제일 마지막에 중요한 기도 있습니다. 특히 여러분은 순례자의 길을 가는 자기 때문에 능력 주신 자 안에 있는 겁니다. 大家是走朝圣者之路的人，所以是住在加给我能力的里面。 여러분 가는 길에는 병든 자들이 많습니다. 치유해야 됩니다. 你们所行的路上有很多生病的人，所以要做治愈， 이걸 보고 현장 100%라는 거. 把这叫做现场100%。 여러분은 치료만 하는 게 아닙니다. 자, 파수꾼으로 망대를 세워서 빛을 발하는 겁니다. 大家不仅做治愈，而且要身为守望者发光才可以。 그래서 완전 인물을 사는 예정을 그래서 之后要救活人， 회당으로 所以进了会堂， 파고드는 겁니다. 深入到了会堂。 여러분 흑암을
정복해야 되는 정복자입니다. 권세 있는 기도를 사용해라. 要使用有权柄的祷告。 제로 예배 시간 혼자서 괜찮습니다. 좀 이상하게 될지 모릅니다. 혼자 기도할 때 권세 있는 기도를 사용해라. 只要是礼拜的时间，要使用有权柄的祷告，一个人也没有关系。 이걸 제일 먼저 시도한 사람이 베드로입니다. 最先试图做这个的就是彼得。 은과 금은 내게 없지만은 내게 있는 건 네게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으십시오가 아닙니다. 일어나 걸어라. 金银我都没有，奉拿撒勒耶稣的名叫你起来行走，不是请 권세 行走，而是命令。 요한복음 14장 14절에 所以今天约翰福音14章14节， 이제 유월절 피 바를 필요 없다. 예수 그리스도 이름으로 现在岂没有必要抹逾越节羔羊的血？现在是奉耶稣基督的名， 뭐 치유하고 귀신 쫓아내는 양 잡을 필요 없어요. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 没有必要杀羊或者是抹血，奉拿 이 撒勒 말을 耶 알아들어야 稣基督 됩니다. 的名。要听明白这句话， 구약의 기 완전히 성취됐고요. 是旧约的圣约完全得到了长就。 그래서 그리스도는 빛으로 오신데 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 所以基督作为光来到这个地上，所以凡接待他就是信他名的人，赐给他们权柄做神的儿。 이번 주간에는 예수 그리스도 이름으로 모든 흑암, 저주, 모든 이 불신앙 사단의 근세들이 결박받기를 기도해라. 愿这周奉有权柄的耶稣基督的名，所有的不信仰、黑暗和撒旦的势力能够完全退去。 예, 这样祷告， 실제 믿으시면 하셔야 돼요. 要实际的相信，并且要做。 우리 이 복음은 그냥 이 종교 얘기 아니면 책 얘기 아닙니다. 실제로 역사는. 因为福音不是宗教，福音不是在谈论书籍，而是实际的。 전도 현장 가보면 막 정확하게 볼 수 있는데 대부분 교인들이 안 가기 때문에 모르잖아요. 如果去传道现场能够准确的看到，但是大部分的信徒都不去，所以不知道。 그래서 막 전도 현장에서 본 사람들은요 충격 먹어요. 所以在传道现场亲眼目睹的人，他们是 실제 受 못 了很大 본 的 거예요 冲击，很多人实际没有看到。 예수 그리스도 이름이 얼마나 위대한 이름인지 본 적이 없어요. 耶稣基督的名是何等的伟大，他们从来没有亲眼目睹。 그 이름으로 모든 세대 살리는 축복이 있기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉他的名，愿意能够救活所有的世代。奉耶稣的名祝愿大家。 감사함으로 하나님께 아뢰라. 내 안에 하나님이 나를 위해 준비하신 보혜사 성령의 망대로 땅끝까지 함께 하시는 여정으로 어떤 어려움도 증거를 세우는 이정표로 붙잡고 기도하게 하심을 감사드립니다. 렘넌트는 요셉, 사무엘과 다윗처럼 300% 학업을 준비하게 하옵소서. 모든 성도와 중직자들은 아브라함, 요게벳, 기생 라합, 오바댜처럼 업에 300% 준비하게 하옵소서. 교역자들은 어려움 왔을 때 오직 복음으로 답을 내고 300% 전도 선교 회복하여 성령 인도 받게 하옵소서. 언약 붙잡고 하나님과의 관계를 누리며 미래를 준비하게 하옵소서. 부름받은 은혜, 나를 그리스도의 종으로 말씀 성취 속의 인생으로 부르신 은혜에 감사드립니다. 하나님이 나를 부르신 이유를 발견하고 불신앙과의 싸움에서 승리하게 하옵소서. 세계 복음화를 위하여 하나님이 모든 것을 준비해 놓으셨음을 확인하고 교회를 중심으로 현장 살리는 성경적 전도 운동의 메인스트림에 있게 하옵소서. 내가 있는 지역이 그 증거를 얻는 선교지임을 깨닫고 모델적 응답 누리게 하옵소서. 세계 복음화의 가장 큰 응답인 건축과 영적 건축의 주역되게 하옵소서. 전 세계 현장을 사로잡은 썸이 살릴 하나님이 주시는 힘을 묵상을 통해 누리게 하옵소서. 매일 구원과 문화의 응답으로 후대 살리는 금토일 시대의 주역이 되게 하옵소서. 올바른 전도와
선교의 축복 누리는 세 가지 뜰이 있는 교회의 축복을 누리게 하옵소서. 이 모든 것을 준비하셨음을 믿고 말씀만 따라 인도받게 하옵소서. 전도자의 현 주소. 내게 능력 주시는 자 안에서 실제적인 기도 응답을 받고 보좌의 망대 여정 이정표를 세우며 24 누림, 25 기다림, 영원한 작품에 도전하게 하심을 감사드립니다. 지금부터 하나님이 함께 하시고 인도하시는 순례자의 길을 가게 하옵소서. 지금부터 현장의 흑암에 덮인 자, 귀신 들려 괴로워하는 자, 불치병자를 살리는 치료자의 길을 가게 하옵소서. 어두움에 빠져 있는 자들에게 그리스도의 빛을 바라는 파수꾼의 길을 가게 하옵소서. 흑암을 정복할 정복자로 당당히 권세 기도를 사용하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 6명의 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.